على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم اشرع لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبي نبي خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم له العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأوان مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وذل صحبه صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى النقى والعلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بأذن القادمة يا الله بها يا الله بها يا الله بأذن القادمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالحسن الخاتمة اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل الفاتحة إلى مؤلف الكتاب وعليكم السلام الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد وزير البلاد والعباد الله يعيده علينا من بركاته وأسراره وعلومه ونفحاته وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء أنت عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Kita dalam pengajian ini masih membicarakan mengenai masalah amar ma'ruf nahi munkar. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita supaya kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Dan Allah SWT selalu menggandeng perintah amar ma'ruf dan nahi munkar ini dengan iman, dengan al-falah yaitu keberuntungan, dengan al-khair kebaikan, dan dengan sifat-sifat yang lain yang menunjukkan bahwa Islam ini adalah agama yang benar-benar memperhatikan dan menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Di antaranya yaitu firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di sini amar ma'ruf didahului dengan kata-kata khaira ummah, sebaik-baiknya umat. Kalian semua adalah sebaik-baiknya umat yang memerintahkan kepada kebaikan, amar ma'ruf, dan mencegah dari keburukan, nahi munkar. Untuk minuna billah ditutup dengan kata-kata kalian selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang beramar ma'ruf menunjukkan bahwa orang itu adalah orang yang beriman, yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya digandeng dengan kata-kata al-falah. Ayat yang kedua yaitu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian umat, yaitu segolongan orang yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan beramar ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan bernahi munkar, mencegah dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ma'ruf berarti semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan memerintahkan hamba-hambanya untuk menjalankannya.
Mungkar adalah apa yang dilarang oleh Allah dan Allah perintahkan kepada hamba-hambanya untuk menjauhinya. Jadi secara gampangnya amar ma'ruf dan mungkar itu adalah seperti itu. Bagaimana ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Al-Haddad dalam kitabnya. Kemudian Allah memberi sifat orang-orang mukmin bukan hanya di satu tempat tapi di banyak tempat di dalam kitab Al-Quran Subhanahu Ta'ala dengan sifat yaitu mereka adalah al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, orang-orang yang memerintahkan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Di antara firman Allah Subhanahu Ta'ala yang menunjukkan bahwa akibat daripada kita tidak menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar, kita akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana umat-umat sebelum kita itu, karena mereka tidak amar ma'ruf dan nahi mungkar, mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil, dilaknat orang-orang yang kafir daripada Bani Israel. Ala lisani Daud, yang melaknat adalah Nabi Daud sendiri dengan lisannya Nabi Daud. Wa Isa bin Maryam, dan dengan lisan Nabi Isa. Nabi Isa sendiri yang melaknat mereka yang tidak beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Dzalika bima asaw, demikian itu karena maksiat mereka, karena durhaka mereka, tidak mau beramar ma'ruf dan nahi mungkar, tidak mau menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Wa kanu ya'tadun, dan mereka berlebihan di dalam melakukan maksiat, di dalam melakukan dosa. Kanu la yatanahuna, di antara sifat-sifat mereka yaitu kanu la yatanahuna munkarin fa'alu, mereka tidak saling mencegah dari perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Lebih sama kanu yaf'alun, sungguh jelek sekali apa yang mereka lakukan. Walhasil amar ma'ruf dan nahi mungkar ini bukan hanya tugasnya ulama, bukan tugasnya pemuka-pemuka agama, tetapi tugas kita semua. Setiap individu muslim, setiap orang muslim mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar di mana saja berada, di kampungnya, di rumahnya, di kampungnya, di desanya, di kotanya, di kantornya, di pasar, atau di masjid. Apabila kita melihat kemungkaran, hendaklah kita menegurnya, mengingatkannya, dan hendaklah kita merubah supaya kemungkaran itu tidak ada, menjadi kebaikan yang ada, ma'ruf yang ada. Kenapa? Kalau kita diam, nanti akibatnya dosa orang lain ini akan, akibatnya, siksanya akan menimpa kita pula. Karena Allah SWT mengingatkan kepada kita, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian dengan fitnah, dengan azab, la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah, yang tidak menimpa kepada orang-orang yang zalim saja, yang orang-orang yang berbuat saja, tetapi orang yang tidak zalim pun, yang tidak berbuat pun, karena diam, karena tidak menegur, karena tidak mencegah, karena tidak menghalangi, akhirnya kecipratan juga, akhirnya kena juga dengan azab itu, tertimpa juga. A'udzubillahi min dzalik. Qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadisnya, ya, mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, barang siapa yang melihat kalian, dari seorang kalian, kemungkaran, maka hendaklah kamu merubahnya dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan kuasanya, dengan pengaruhnya. Wa illam yastati, apabila tidak bisa merubahnya dengan kekuasaannya, dengan tangannya, dengan pengaruhnya, ya, dengan jabatannya, dengan kuasanya,
Babi lisannya, maka dengan lisannya, maka hendaknya menegur, mengingatkan. Gunakan lisannya untuk berbicara, gunakan lisannya untuk menegur. Apabila tidak mampu juga menggunakan lisannya, wa illam yastati' bi qalbi, maka hendaklah dia ingkar dengan kemungkaran itu dengan hatinya. Hatinya benci, hatinya tidak mau terima, hatinya mengingkarinya. Tapi tidak hanya bisa berbuat dengan seperti itu, ingkar dengan hatinya, karena dia dengan lisannya tidak berani, dengan kekuasaannya tidak punya. Wa dzalika adhaful iman, orang yang ingkar kemungkaran ini dengan hatinya adalah iman yang paling rendah, iman yang paling lemah. Bahkan dalam satu hadis, wa laisa minal iman wa ma laisa wara'a dzalika minal iman syai'. Sama sekali apabila tidak ingkar dengan lisan, berarti hatinya itu sama sekali tidak ada iman di dalam hatinya sama sekali. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akibat kita tidak amar ma'ruf dan nahi munkar, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azabnya kepada kita. Bagaimana firman Allah tadi yang saya baca, ini hadisnya. Wallazi nafsi biyadi, demi Tuhan Allah yang diriku berada di dalam kekuasaannya, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar, kalian benar-benar menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar. Apabila tidak, aula yushikanallahu ayyab'aza 'alaikum 'azaban, kalau tidak, maka Allah nanti akan kirimkan kepada kalian dalam waktu yang segera, Allah akan kirimkan kepada kalian azaban, siksa, minhu, dari Allah Subhanahu wa taala. Summa tad'unahu wa la yastajabu lakum, kemudian apabila datang siksa itu, azab itu, bala itu, kalian berdoa, maka Allah tidak terima doa kalian. Ini akibatnya kita tidak amar ma'ruf nahi munkar. Jadi Allah turunkan siksa, kemudian doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, la ta'murunna bil ma'ruf aw la tanhauna aw yusallitanna 'alaikum sultanan zaliman. Akibat juga apabila kita tidak amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah akan kirim kepada kita, akan kuasakan kepada kita seorang penguasa yang kejam, penguasa yang kejam, yang berbuat zalim kepada rakyatnya. La yusallitanna 'alaikum zaliman, yaitu penguasa yang zalim. Summa tad'una wa la yastajabu lakum, mendapatkan seorang penguasa yang zalim, tersiksa kita semua, dan kemudian kita berdoa mengharap kepada Allah supaya siksa ini diangkat, la yastajabu lakum, maka tidak diterima doa kalian semua. Ini akibat kita tidak menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan dalam hadis yang lain, wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna, bukan golonganku, tidak diakui sebagai umat Muhammad, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummatul ijabah, yaitu kita ini yang telah berikrar untuk memenuhi panggilan Allah, panggilan Rasulullah, ajakan Allah, ajakan Rasulullah, ajaran Allah, ajaran Rasulullah. Kita ini alhamdulillah menjadi ummatul ijabah, bukan mudah-mudahan dan benar yang memenuhi, yang ijabah benar dengan panggilan Allah, dengan aturan Allah, dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Laisa minna, bukan golonganku, man lam yarham saghirana, orang yang tidak kasih
sayang kepada yang kecil kita, kepada yang lemah kita, kepada orang-orang kecil, tidak kasih sayang kepada orang-orang kecil. Wa yuwaqqir kabiran, dan tidak menghormati kepada orang tua kita. Islam mengajarkan kita sayang kepada yang kecil dan mengajarkan supaya kita hormat, taukir, ta'zim, ihtiram, menghargai, menghormati, ya, sopan santun kepada yang lebih tua. Wa ya'muru bil ma'ruf, kemudian dalam hadis ini ada terusannya, yaitu wa ya'muru bil ma'ruf, beramar ma'ruf, wa yanha 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Kemudian dikatakan oleh Habib Abdullah bin al-Haddad di sini, innal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar fardu kifayah, bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu adalah hukumnya adalah fardu kifayah. Idza qama bihi al-ba'd saqata al-harju 'anil baqin. Kalau ada salah satu dari kita yang berani melakukan, menyuarakan kebenaran, amar ma'ruf dan nahi munkar, maka gugurlah dosa daripada yang lain. Tetapi kalau tidak ada sama sekali, semuanya diam, semuanya takut, semuanya diam, semuanya tidak ada yang beramar ma'ruf dan nahi munkar, maka dosa semua, karena fardu kifayah. Dengan fardu ain, kalau fardu ain kewajiban masing-masing kita. Wa dassas sawab bil qaimin bihi, dan dikhususkan pahala amar ma'ruf dan nahi munkar itu bagi orang-orang yang menjalankannya. Wa illam yakum bihi ahadun amal harj kafadal alamin bihi al-qadirina ala izalati, yaitu orang-orang yang mampu untuk melakukannya tapi dia diam, mampu untuk melakukannya tapi dia diam. Kalau amar ma'ruf itu ditegakkan oleh semua, ringan, tidak akan ada, ya, tidak akan ada kemungkaran di kampung kita, di tempat kita, tidak ada. Tapi kalau diam semua, makin merajalela kemungkaran itu, ya, makin besar nanti mencari teman, golek bolo, gaya grup, gaya persatuan, ya. Ini sangat berbahaya sekali. Maka dari itu ibaratnya kemungkaran itu ibarat api, dari sekecil apapun kita matikan, sebab kalau dibiarkan nanti akan membakar, ya, yang besar. Api yang besar itu akan menjadi besar. Api yang besar itu asalnya dari api kecil. Wa inna ma'adhaman nari mustasghari sarari, maka dia jangan menyepelekan. Kalau di kampung ada peminum umpamanya, ada pemadat, ya, kemudian ada kemudian semua orang menegurnya, dia kan cerak, tidak berani, dia takut, malu, dia akan, ya, terusik, dia akhirnya akan nyengkre, akan pergi dari situ, ya. Ini kalau ditegakkan bersama-sama ringan, tapi kalau orang satu aja jadi musuhnya, nanti diancam dan lain-lainnya. Tapi kalau orang satu kampung bergerak, ya, apalagi dikerahkan oleh RT-nya, oleh RW-nya, ini tidak ada mabuk-mabukan di kampung-kampung, orang main di kampung-kampung, orang mengadu ayam di kampung-kampung, ya, dan orang yang yang melakukan keonaran di kampung-kampung, tidak ada. Kalau bersama-sama ini, ya, itu fadilah. Cuma kalau ditinggalkan, radhilah yang ada nanti, kehinaan, kenistaan di mana-mana, ya. Makanya, ya, kita susah. Sebab kalau udah jadi besar, udah jadi geng besar, itu susah. Tapi kalau 1-2 orang itu masih mudah untuk ditanggulangi, untuk ditanggulangi, untuk didiamkan, untuk diatasi. Tapi kalau sudah anggotanya ratusan orang, susah udah. Apalagi anggotanya udah, ya, puluhan orang aja susah, ya.
Karena itu penyakit. Jadi ini harus kita basmi dari sekecil-kecil dari begitu nongol harus kita basmi. Begitu nongol harus kita atas kita musnahkan. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal wajib 'alaika idza ra'aita kama yandurku ma'rufan. Kemudian dianjurkan di sini oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kalau engkau melihat seseorang meninggalkan kebaikan atau melakukan kemungkaran, antu arribahu, hendaklah kamu beritahu dia, kasih peringatan. Yakunu dzalika ma'rufan aw munkar, bahwa yang kamu lakukan itu perbuatan baik kamu. Bagus ini. Saya dukung. Baik ini Harus kita harus diberitahu. Harus didukung. Kalau kamu mendukung kebaikan itu. Kalau kemungkaran, harus ini mungkar, perbuatan mungkar, jangan lakukan. Akibatnya kamu nanti diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dan ini kamu mungkaran ini menyusahkan kepada banyak orang, membahayakan pada banyak orang. Tidak menjadi kesroh, menjadi onar semua di kampung ini. Diingatkan. Wa illam yada'u alaika biwa'di, kalau umpamanya dia tetap saja tidak mau meninggalkannya, maka dinasihati dan diancam, ditakut-takuti. Fa illam yanzajar fa alaika bitaghyirihi wa qahrihi darb wa kasri alatil lahwi al muharramah. Apabila masih juga tidak mau meninggalkan perbuatan mungkar itu, maka hendaknya kamu merubahnya dengan kuasa kamu. Kalau kamu punya kuasa, dengan memaksanya. Kalau kamu punya kuasa terhadapnya, dengan memukulnya anak buah kamu umpamanya, atau santri kamu atau anak kamu, darb wa kasri alatil lahwi, dan merusak alat-alat yang dipakai untuk maksiat itu, al-muharramah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang diminum itu khamr, ambil itu botolnya, khamrnya pecahin, tumpahkan. Waraddil amwalil maghsubah, kalau perbuatan mungkar itu dia ngambil haknya orang, hendaknya segera kamu kembalikan kepada yang punya. Min bad'in ila arbabiha, min jadi ila arbab, ambil dari tangannya, kemudian kamu kembalikan kepada yang mempunyai harta tadi. Wa hadhihi rutbah, tetapi yang ketiga ini la yastaqillu biha illa man badzala nafsahu lillah. Tidak bisa dilakukan kecuali bagi orang yang benar-benar dia menyerahkan dirinya, nyawanya, segala-galanya untuk Allah. Au kana ma'dzunan bi min jihati sultan, ada orang yang punya wewenang, dikasih wewenang oleh sultan, oleh raja atau oleh pemerintah untuk melakukannya. Orang yang punya wewenang, diberi wewenang untuk melakukannya. Amarutbatan al-wilayatan ani at-ta'rif wal wa'd wa la yaksuru anhuma illa jahilun. Adapun yang memberitahu dan mengingatkan itu bisa dilakukan oleh siapapun, oleh kita semua. Hanya memberitahu dan mengingatkan, tidak ada ancaman, tidak ada pemukulan, tidak ada ini, tidak boleh ada orang terus karena diingatkan kemudian dia tidak terima, tidak terima itu, dituntut secara hukum, tidak bisa, kecuali kalau dia mengeluarkan penghinaan, itu baru, baru bisa dituntut secara hukum. Tapi kalau hanya mengingatkan, memberitahu, tidak bisa dituntut secara hukum. Wala yaksuru illa jahilun mukhallid, tidak meninggalkannya kecuali orang yang bodoh, yang dia
yang ya ngawur, ya, yang tidak tahu hukum, atau alimun mufarrid, atau orang yang tahu hukum yang alim tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Mufarrid yang ya istilahnya di sini mufarrid itu yang dia terlalu, ya, karena udah tahu hukumnya, sudah punya alim tapi tidak mau mengingatkan, itu disebut mufarrid, ya. Kalau orang yang bodoh, mukhabbit, karena bodoh dia tidak tahu hukum jadi ngawur, ya, disebut mukhabbit di sini oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kita jangan jadi jahil mukhabbit, atau orang bodoh yang ngawur, atau orang yang alim yang ini tadi tidak mengamalkan ilmunya. Wa'lam annal amra bil ma'ruf wajibun. Ketahuilah bahwa amar ma'ruf itu wajib, wan nahyi 'anil muharram wajibun. Anil muharram wajib. Al amr bil ma'ruf wajibun, wan nahyi 'anil muharram wajibun. Mencegah daripada barang yang haram, barang mungkar yang haram itu wajib. Wal amr bil mandub wan nahyi 'anil makruh mustahab. Adapun perintah kepada yang sunat dan mencegah ya dari yang makruh itu adalah sunnat. Jadi contoh umpamanya sekarang ya mencegah daripada yang makruh. Ada orang rokokan, ya diingatkan rokok tidak baik, untuk kesehatan sampean tidak baik, ya, menimbulkan ya sakit paru, sakit ini dan lain-lainnya, ya. Dan lagi juga mubadzir, itu uang ya dibuang-buang untuk merokok, ya. Itu hukumnya dari perkara yang makruh, ya, ini ada sunat. Harus sampai terus ya perkara rokok ini terus jadi sampai berantem, perkara rokok ini sampai haram-haramkan orang itu, kecuali kalau dia merokok di tempat yang seperti masjid. Nah itu harus ya kita harus ingatkan haram hukumnya, karena di tempat yang paling suci. Siapapun di halaman masjid pun tidak boleh kita merokok, membuang putung rokok, bikin kotor masjid, ya, bikin bau masjid, ya. Dan lagi kan bukan hanya yang merokok itu sendiri yang madarat kepada dirinya, tapi juga bikin madarat pada orang lain, mengganggu pada orang lain. Bahkan orang perokok yang pasif itu, yang mencium baunya itu lebih berbahaya daripada yang merokok sendiri, katanya. Lebih berbahaya bila masuk paru-parunya, ya kan merusak paru-paru. Nah ini ya, itu ya amar ma'ruf yang seperti nahi mungkar yang seperti itu, urusan rokok ini adalah mustahab, sunat, ya. Sunat. Maka dari itu kalau menurut saya ya, masalah ini jangan sampai dia menjadi perselisihan di antara kita, ya. Yang mau merokok silakan, yang tidak mau merokok ya silakan. Tapi kalau saya lebih memilih tidak memilih tidak merokok, dan menganjurkan supaya tidak merokok karena makruh itu kalau secara fikih memang kalau apabila dilakukan tidak dosa, apabila ditinggalkan ya, apabila dilakukan tidak dosa, apabila ditinggalkan dapat pahala, itu kalau menurut fikih. Tapi kalau menurut ahli tasawuf makruh itu matlubut tarki, perlu untuk ditinggal. Artinya perlu untuk ditinggal, jangan dikerjakan, jangan dilakukan, ya, jangan dilakukan. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa merokok itu haram, ya. Ini sebagian ulama, ada yang mengatakan, jadi ikhtilaf, tapi kebanyakan ulama mengatakan tidak haram, ya, hanya makruh gitu aja, ya. Ada yang mengatakan malah mubah, ya. Kalau orang-orang orang-orang yang merokok ya pasti dia mengatakan makruh ini, ya, makruh. Tapi saya tidak bisa meninggalkannya. Nanti aja kalau saya sudah tua meninggalkannya.
belum sampai tua udah kena TBC, meninggal akhirnya. Itu akibatnya ya. Lebih baik dari muda jangan rokok, ya, jangan merokok. Dan masalah ini karena mustahab tadi itu tidak wajib, jadi tidak perlu dibesar-besarkan, ya. Pernah dulu terjadi di masjid ini ada satu ustadz lulusan Jami'ah Ummul Qura, Mekah, ya, ustadz, ya, udah Allah yarham, udah meninggal. Dia sebelum pergi ke Mekah, belajar di Mekah, mengajar di Jember, mengajar di masjid-masjid, di langgar-langgar dakwah, ya. Kemudian mengajar di sekolahnya, di madrasahnya Kiai Halim Siddiq Tangsari, mengajar di situ. Kemudian sekolah di Mekah, pulang lulus dari Mekah, ya, itu kembali ke kota Jember sini karena dia mendapatkan amanat dari orang Saudi, Ahadul Muhsinin, sebagian orang yang ahli khair yang ingin mewakafkan uangnya untuk mendirikan pondok, madrasah, masjid, diberikan pada Ustadz tahun itu ya, mungkin tahun 75-an gitu, mungkin masih 7, ya, antara 75 sampai 80 gitu, ya. Kemudian dia ditunjuk oleh takmir masjid untuk apa? Khutbah di masjid. Kemudian saya berkunjung ke rumahnya, bilang sama saya, Iqbal, saya ini sekarang ditunjuk oleh takmir untuk khutbah. Ya, alhamdulillah Ustaz. Saya nanti dalam khutbah pertama ini saya akan membicarakan masalah rokok, bahwa rokok itu haram. Karena ini gimana ini, ya, orang-orang ini semua ini, ya, bahkan ulama-ulamanya perokok semua, bahwa rokok itu haram. Tunjukkan kitabnya saya. Ini kitabnya. Memang ini fatwa dari ulama-ulama Saudi sana, tapi bukan hanya ulama Saudi, ya. Banyak juga ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tapi yang mencetak kitab itu ulama Saudi. Mengambil pendapat dari Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad yang ngarang kitab ini katanya. Dan banyak ulama-ulama yang lain. Ya Ustaz, benar yang sampean katakan bahwa rokok ini haram, bahwa rokok ini tidak baik. Sampean katakan bahwa yang dikatakan oleh ulama-ulama ini, ya, haram, ya. Tapi ini, ya, ini bukan jumhurul ulama. Sebaiknya sampean, bukan semua ulama, bukan ijma ulama, sebaiknya sampean jangan ngomong masalah rokok di masjid. Jangan menyampaikan masalah rokok di masjid. Saya memberi nasihat kepada beliau. Ternyata dia tidak mau, tetap aja dia naik apa, mimbar, bicara masalah rokok haram, rokok dalilnya ini, kaum muslimin jangan sampai ada di antara yang merokok, ya. Walhasil, ya, khutbah itu tadi kemudian, ya, ramai karena, ya, banyak di antara jamaah ini, bahkan, ya, banyak di antara jamaah ini yang perokok, ya, banyak yang perokok. Bahkan kiai-kiainya, ustaz-ustaznya banyak yang merokok, ya, kiai-kiainya. Kemudian dengar, ya, kiai besar-besar, Kiai As'ad merokok, Kiai Zaini Mun'im Paiton merokok, ya. Kemudian Kiai Ahmad Siddiq sendiri merokok, Kiai Abdullah Siddiq merokok, Kiai Halim tidak tahu saya, kalau Halim mungkin tidak merokok, ya. Kalau guru saya Kiai Hamid tidak merokok, Kiai Pasuruan banyak. Ada mereka di antaranya yang merokok tapi tidak pernah keluar, merokok dalam kamar itu, ya. Ya. Kemudian dengar Kiai Ahmad Siddiq sebagai ketua takmir dengar dengan khutbah ini, panggil terus yang apa, Pak Sodik Mahmud, wakilnya, ponakannya Kiai Ahmad Sodik bin Kiai Mahmud bin Siddiq. Nah ini besok ini callnya Kiai Siddiq, ya, hadir kalau bisa mulai jam 8 sampai jam, mudah-mudahan kita semua dapat berkahnya Kiai Siddiq, ya, seorang waliullah, ya.
Oh sekarang ya lupa saya. Sekarang ini nanti jam 8 ya. Kiai Mahmud Siddiq punya anak namanya Kiai Sodik Mahmud, mondok di Tebuireng juga. Kiai Ahmad Siddiq mondok di Tebuireng. Dipanggil terus, Sodik, siapa sing khutbah? Disebut ini. Siapa sing nunjuk? Ya takmir yang menunjuk ya. Tapi ketua takmirnya Kiai Ahmad Siddiq karena beliau berhalangan, sibuk, diwakilkan kepada mengangkat wakil yang bernama Kiai Sodik Mahmud. Lere nono, dah usah khutbah di masjid mana ya? Langsung diberhentiin oleh Kiai Ahmad Siddiq sendiri waktu itu. Ya maaf ya, merokok, tapi merokok tidak di depan umum kalau merokok itu ya di kamar mungkin di rumah ya. Diberhentiin terus. Siapa yang rugi? Dia sendiri rugi, masyarakat rugi karena dia orang yang alim ya, orang alim ya, dia sendiri rugi, tidak bisa khutbah lagi. Jadi ya, akhirnya ya ini akibatnya. Ini masalah yang mustahab, masalah yang makruh, masalah yang sunat, mustahab itu ya. Nah, ini kita dalam menegakkannya, menjalankannya, mengerjakannya adalah juga mustahab ya. Ada nahi anil makruh, bukan anil mungkar. Kalau udah disebut mungkar itu haram. Tidak ada mungkar, makruh itu tidak ada, mungkar itu haram ya. Namanya di sini istilahnya Abdullah bin Al-Haddad, wa nahi anil makruh mustahab. Mencegah dari kemakruhan itu adalah mustahab ya. Bagaimana contoh wong mlebu nang masjid ya, muadzin atau imam atau siapa saja ya, atau bupati siapa, kemudian langsung duduk. Ini makruh ini. Karena apa? Karena Rasulullah memerintahkan idza dakhala ahadukumul masjid wala yazanna hatta yusalla rak'atain. Apabila kalian, salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, jangan duduk kecuali sholat 2 rakaat dulu. Ya, ojo sampai kekeran dielingno sampean. Ya sebaiknya sampean kalau masuk masjid diingetin ya dengan halus, dengan kata-kata yang sopan. Maaf ya, dan maaf, boleh saya mau mengingatkan sampean? Iya apa? Sampean kalau masuk masjid ini hendaknya sholat 2 rakaat dulu. Sholat apa? Kadang-kadang orang tidak tahu kan. Sholat tahiyatul masjid. Oh begitu. Ya karena ada perintah dari Kanjeng Nabi, dalil dari Rasulullah SAW itu tadi. Nabi Qatadah wala Rasulullah ila dakhala ahadukumul masjid wala yajanna hatta yusalla rak'atain. Sholli rak'atain. Kalau kalian masuk dalam masjid jangan duduk dulu kecuali sholat 2 rakaat tahiyatul masjid ya. Rawahu Muslim kalau tidak salah itu hadis sahih itu. Ini ya. Kemudian untuk selanjutnya ya, insyaallah akan diteruskan dalam pengajian yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamna wasfa'na ma yadhurruna. Allahumma ya man wa fi 'uluhi qaid, ya man wa fi fi'li mahmid, ya man wa majdi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi warzuqna al-hikmata al-aql warzuqna fahma an-nabiyyin wa al-mursalin wa ilham al-malaikati al-muqarrabin. Allahumma zidna 'ilman wa fahman wa aqlan ya akramal akramin ya akramal akramin. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Asrarul Fatiha.